Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 32 number lesson The Noble Monkey. Lesson name what? The Noble Monkey. So open the page number 75. Last videos we learned know some hard words from this lesson. Now today I will explain this lesson. So see the lesson number 32, lesson name The Noble Monkey. See then first paragraph. In a forest glade on the bank of river Ganga, there was a tall shady mango tree. Every year it bore big juicy mangoes that were very sweet to taste. In the forest there lived hundreds of monkeys with their king. Okay, the monkey king was bigger, stronger and also wiser than all the other monkeys. Now listen, in a forest glade, okay, on the bank of river Ganga, there was a tall shady mango trees, no, and every year it bore big juicy mangoes that were very sweet, okay, to the taste. Okay, in the forest there lived hundreds of monkeys with their kings. The monkey king was a bigger, stronger and also wiser than other monkeys. आता पहा, एका जंगलामध्ये गंगा नदीच्या काठी ओके मँगो ट्रीचं काय होतं, आंब्याचं काय होतं, एक झाड होतं आणि त्याला प्रत्येक वर्षी काय रसाळ असे काय लागायचे, खूप गोड असे त्याला आंबे लागायचे आणि त्या झाडावरती हजारो काय असायचे, 100,000 जवळजवळ काय असायचे मंकीज असायचे तिथे. आणि त्या मंकी जो किंग होता, त्यांचा जो मंकींचा किंग होता तो कसा होता, स्ट्रॉंगर होता, बिगर होता आणि सगळ्यांच्यापेक्षा असा कसा होता, धिप्पाड वगैरे होता. ओके, नाव लिसन, सी देन सेकंड पॅरेग्राफ. द मंकी लव्ड द मँगो ट्री फॉर इट्स स्प्रेडिंग ब्रँचेस, कूल शेड अँड डिलियस फ्रूट. They often played about on the tree and enjoyed eating the tasty mangoes. Their king warned them, don't let even a single mango fall into the river. If the current carries it down to the land of the men, they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace in this land. Now listen, then monkey, okay, loved no mango tree for its spreading branches, cool shade and delicious fruit. Okay, they often played about on the tree and enjoyed eating the tasty mangoes. Their king warned them, don't let even a single mango fall into the river. Okay, if the current carries it down to the land of the men, they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace this land. ओके, पहा आता जे मंकी होते ते काय करायचे, मँगो ट्रीवरती ह्या फांदीवरून त्या फांदीवरती चढून काय करायचे, ते फ्रूट्स वगैरे आहे ते खाण्यामध्ये काय करायचे, खाऊन मजा करायचे आणि तिथे त्या झाडावरती खेळायचे आणि मँगो वगैरे टेस्टी मँगो वगैरे खायचे. तेव्हा जो मंकी किंग होता त्यांनी काय केलेलं होतं की इतर जे मंकी आहेत त्यांना वॉर्निंग दिलेले होते की एकही सिंगल ओके मँगो काय करता कामा नये, नदीमध्ये पडता कामा नये. जर याची जर भनक कोणाला म्हणजे जमिनीवरती राहणाऱ्या जर माणसांना जर लागली तर ते काय करतील, शोधत इथंपर्यंत येतील आणि आपण हे जे स्वीट ज्यूस मँगो जो खात आहे ते काय करतील, आपल्याला मिळणार नाहीत आणि आपल्यामध्ये शांतता वगैरे राहणार नाही. तेव्हा एकही सिंगल मँगो काय करायचा नाही आहे, तर नदीमध्ये पाडायचा नाही. ओके स्टुडंट, यू अंडरस्टँड नो सेकंड पॅरेग्राफ. नाव लिसन, सी देन थर्ड पॅरेग्राफ. One day, however, a ripe mango fell into the river and was carried with the flow to the city of Banaras. It was found by a fisherman who had never seen anything like it before. So he presented it to the king. When the king tasted a slice of the fruit, he liked it very much. He shared it with his queen and ministers. They all loved its flavor, and in the end, it was decided that a search party should be sent to find the tree that bore such divine fruit.
Okay, now listen. One day, however, a ripe mango fell into the river and was carried with the float to the city of Banaras. It was found by a fisherman who had never seen anything like it before. So he presented it to the king. When the king tasted a slice of the fruit, he liked it very much, and he shared with his queen and the ministers. And they love all its flavor, and in the end it was decided that a search party should be sent to find the tree that bore such a divine fruit. आता एक दिवस काय होतं पहा, जो पाडाला आलेला जो मँगो होता तो काय होतो, नदीमध्ये पडतो आणि वाहत वाहत कुठे जातो, तर बनारस सिटीमध्ये वाहत वाहत नदीतून बनारस सिटीमध्ये जातो. तर तो जो मँगो आहे तो कोणाला सापडतो, तर फिशरमॅनला, एका मासेमारी माणसाला काय होतं तो सापडतो. आणि त्यांनी तो तसं ते फळ त्यांनी कधीच पाहिलेलं नसतं. तेव्हा तो काय करतो, राजाला बक्षीस म्हणजे राजाला तो प्रेझेंट करतो. ते राजा त्याचे एक स्लाइस एक फोड काय करतो खातो आणि आपल्या क्वीनला म्हणजे राणीला आणि जे मिनिस्टर्स आहेत आपल्या त्यांच्या राज्यातले त्यांना काय करतो टेस्ट करण्यासाठी देतो. तर प्रत्येकाला ती टेस्ट आवडते. मग तेव्हा राजा डिसाईड करतो की हे जे आंब्याचं झाड आहे ते काय करायचं, शोधून काढायचं. Okay student, do you understand now? Third number paragraph. Now listen, see then fourth number paragraph. A fleet of rafts sailed up the river, carried many of the courtiers and the king himself. By and by the fleet of the rafts reached the forest glade on the bank of the river and also found the mango tree laden with fruit. The king and the courtiers were overjoyed. Now the fleet of the rafts sailed up the river carrying many of the courtiers and the king himself. By and by the fleet of the rafts reached the forest glade on the bank of the river and also found the mango tree laden with fruit. The king and the courtiers were overjoyed. आता पहा, जे राजा वगैरे आहे ते काय करू लागले, जे नदीकाठचे जे झाडं वगैरे आहेत आंब्याची ते काय करू लागले, सर्च करू लागले. मग प्रत्येक फॉरेस्टमध्ये जाऊन ते नदीकाठची जे आंब्याची झाडं वगैरे आहेत ते काय करू लागले, पाहू लागले, त्याची पाहणी करू लागले. Okay student, do you understand now? Fourth number paragraph. Now listen, see then fifth number paragraph. When the king's men noticed the monkeys enjoyed the fruit, they were annoyed. They decided to drive them away mercilessly. They sent volley of arrows to kill the monkeys and to scare them away for good. Now listen, when the king men noticed the monkeys enjoy the fruit, okay, they were annoyed. They decided to drive them away mercilessly. They sent volleys of arrows to kill the monkeys and to scare them away for good. आता पहा, राजांच्या माणसांनी काय पाहिलं की नदीकाठी जे झाड होतं त्या झाडावरती काय करत आहेत, मंकी आहेत ते काय करू लागले, ते एन्जॉय करू लागलेले आहेत ते फ्रूट्स. तेव्हा त्या राजांच्या माणसांना काय आला, राग आला आणि त्यांनी काय ठरवलं, त्यांच्यावरती बाण सोडून काय करायचं, जे मंकी वगैरे आहेत त्यांना काय करायचं, मारायचं असं ते ठरवतात. नाउ लिसन, सी देन 6 number paragraph. Next paragraph, see, the monkey king sung to the other side of the river and ordered the other to do the same. आता पहा, जेव्हा राजाची माणसं काय करू लागले, मंकीवरती बाण सोडू लागले, तेव्हा जो मंकी किंग होता तो कसा होता, बिगर आणि स्ट्रॉंगर होता. ओके, इतर मंकीपेक्षा तो कसा होता, बिगर आणि स्ट्रॉंगर होता. तर तो काय करतो, नदीच्या पलीकडे जातो आणि काय करतो, इतर जे आहेत मंकीज त्यांना ऑर्डर देतो की त्यांनी सुद्धा काय करावेत, नदीच्या पलीकडे यावे. मूव क्विकली, सेव्ह युअर लिव्ज बाय व्हॅनिशिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन द अदर बँक, ही आर्ग्यूड. हावेवर ही सून रिलाइज्ड. नाउ लिसन,
Then Monkey King said to no then other monkeys, move quickly, save your lives by the vanishing deep into the forest on the other bank. तेव्हा तो ऑर्डर करतो की आपल्या इतर मंकींना की काय करा, आपलं आयुष्य जे आहे, जीवन जे आहे ते वाचवा आणि नदीच्या पलीकडे या. However, he soon realized that the river stream was too wide for the other to follow. Quick as lightning, he did something very unusual. Catching hold of a tall cane with his legs, he sunk back to the side where the other monkeys waited. Then he took firm hold of a branch of a tree. This way he made a bridge across the river with his own strong body. पहा इथे काय करतो, जो मंकी किंग आहे तो काय करतो, the river stream was too wide for the other to follow. Quick as lightning, he did something very unusual. Catching hold of a tall cane with his legs, he sunk back to the side where the other monkeys waited. Then he took firm hold a branch of a tree. This way he made a bridge across the river with his own strong body. आता पहा, जो राजा आहे तो इतर मंकींचा जीव वाचवण्यासाठी काय करतो, नदीच्या पलीकडे जातो आणि जे केन आहे तो काय करतो, लवचिक असं जे झाडाची फांदी असते तो काय करतो, तर तो आपल्या पायामध्ये पकडतो आणि झाडाची एक फांदी काय करतो, हाताने आपल्या पकडतो आणि एक काय करतो, ब्रिज, आपल्या बॉडीचं काय करतो, ब्रिज करतो, कारण दुसऱ्या मंकींना पलीकडे नदीच्या पलीकडे पाठवण्यासाठी. सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द मंकी किंग देन ऑर्डर द मंकी टू रश टू द अदर साइड ओव्हर हिज ओन बॉडी. द monkeys lost no time in following his command. The monkey king's body was being trampled upon and bruised and injured by the rushing hordes of monkeys, but he did not waver. He kept a tight hold over the cane and the branch till the last monkey landed safely on the other side. By then he was badly injured and had lost all his strength. He fell down in a swoon. He fell down in a swoon. Now listen, the monkey king then ordered the monkeys to rush to the other side over his own body. The monkey lost no time in following his command, and the monkey king's body was being trampled upon and bruised and injured by the rushing hordes of monkeys. But he did not waver. He kept a tight hold over the cane and the branch till the last monkey landed safely on the other side. By then he was badly injured and had lost all his strength. He fell down in a swoon. सी देन मंकी किंग. आता जो मंकी किंग असतो तो इतर जे मंकी आहे त्यांना ऑर्डर देतो की त्याच्या बॉडीवरून त्यांनी काय करावे, पलीकडे नदीच्या पलीकडे जावे. त्यांनी काय केलेले होते, आपली कमांड पकडलेली होती. पहा, त्यांनी जी केन आहे त्याला पायाने घट्ट पकडलेलं होतं आणि आंब्याच्या झाडाची फांदी एका हाताने घट्ट पकडलेली होती. आणि जे मंकी होते त्यांना आपल्या बॉडीवरून जाण्यासाठी, नदीच्या पलीकडे जाण्यासाठी त्यांनी सांगितलेलं होतं. अगदी शेवटचा जो मंकी आहे तो जाईपर्यंत त्यांनी काय केलेलं होतं, जी केन आहे आणि ट्रीची जी ब्रँच आहे, फांदी आहे, ती कशी पकडलेली होती, घट्ट पकडलेली होती. आणि एवढे सगळे मंकी त्याच्या बॉडीवरून गेल्यामुळे तो कसा झालेला होता, तर इंजर्ड झालेला होता, जखमी झालेला होता. त्याची ताकद पूर्ण काय झालेली होती, लॉस्ट झालेली होती. आणि शेवटी तो काय होतो, खाली, शेवटचा मंकी गेल्यानंतर काय करतो, खाली पडतो. द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग धिस विथ अमेजमेंट. ही वॉज टच्ड बाय द ब्रेवली अँड सॅक्रिफाईस ऑफ द ग्रेट मंकी किंग. He asked his men to stop shooting arrows. The unconscious monkey king was gently lifted from the bank of the river and placed on the couch near the kings of Banaras. Now listen, the king of Banaras, was watching this with
amazement, he was touched by the bravery and the sacrifice of the great Monkey King. He asked his men to stop shooting arrows. The unconscious Monkey King was gently lifted from the bank of the river and placed on a couch near the King of Banaras. आता पहा, हे सगळं कोण पाहत होता तर बनारसमधला जे किंग आलेले किंग जो आलेला होता तो हे सर्व काय पाहतो. आणि त्या मंकी किंगची जी ब्रेवरी, शूरवीर आणि सॅक्रिफाईस पणा, तो बनारसमधले जे बनारसमधला जो किंग होता तो आपल्या डोळ्यांनी पाहतात आणि आपल्या लोकांना सांगतात की बाणांचा वर्षाव काय करा, बंद करा, बाण मारणे बंद करा. आणि जो मंकी किंग जो असतो तो बरोबर काय होतो, जो बनारसमधले किंग ऑफ द बनारस यांच्या पुढे काय होतं, बरोबर येऊन पडतो. The king tried his best to receive the great ape. After a while, the monkey king slowly opened his eyes. The king tried his best to revive the great ape. After a while, the monkey king slowly opened his eyes. आता पहा, जो मंकी किंग असतो तो काय होतो, इंजर्ड झालेला असतो आणि त्याची जी स्ट्रेंथ जी आहे ती पूर्णपणे काय झालेली असते, लॉस्ट झालेली असते. आणि तो काय बरोबर कुठे पडतो, बनारस किंग ऑफ बनारस यांच्याबरोबर समोर पडतो. आणि जो किंग आहे तो त्या मंकी किंगला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि जो मंकी किंग आहे तो स्लोली आपले जे आईज आहे, ओके, म्हणजे बेशुद्ध होऊन तो मंकी किंग तिथे पडलेला असतो. तेव्हा शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न कोण करत असतो, तो किंग ऑफ बनारस हे काय करत असतात, त्याला शुद्धीवरती आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. मग स्लोली जो मंकी किंग आहे तो काय करतो, आपले आईज ओपन करतो. Why did you sacrifice your life in this way? said the king of Banaras. म्हणजे जेव्हा शुद्धीवरती मंकी किंग आल्यानंतर बनारसचा जो किंग असतो तो त्याला विचारतो, तू आपलं जे आयुष्य आहे ते इतरांसाठी अशा पद्धतीने सॅक्रिफाईस का करत होता. Now listen, the monkey are like my children. Then Monkey King said to the Banaras of king, the monkeys are like my children. I am their chief and guide, and it is my duty to protect them. They are now safe and I die a happy death. I am glad I could do my duty. So saying, the great ape closed his eyes forever. The king of Banaras never forgot the great sacrifice that he had witnessed. आता पहा, जेव्हा शुद्धीवरती तो मंकी किंग येतो तेव्हा किंग ऑफ बनारसचा जो किंग असतो तो मंकी किंगला विचारतो, तू अशा पद्धतीने स्वतःचं आयुष्य पणाला का लावलं इतरांसाठी. तेव्हा जो मंकी किंग असतो तो बनारसमधल्या किंगना सांगतो की हे जे इतर मंकी आहेत ते काय आहेत, माझी मुलं आहेत, ओके, आणि मी त्यांचा कोण आहे, चीफ आहे, मुख्य असा नेता आहे त्यांचा. आणि माझी जी ड्युटी आहे ती कशी आहे, त्यांना सेफ ठेवणे, त्यांना प्रोटेक्ट करणे. आणि मी त्यांना काय केलेलं आहे, सेफ ठेवलेलं आहे. आणि मी आता काय करू शकतो, आनंदाने मरू शकतो. आय एम ग्लॅड आय कुड डू माय ड्युटी. मी माझी जी ड्युटी आहे, एका मुख्य नेत्याची जी ड्युटी असते ती मी माझी निभवलेली आहे असं सांगून तो काय करतो, आपले जे डोळे आहेत तो काय करतो, क्लोज करतो. The king of Banaras never forgot the great sacrifice that he had witnessed. आणि जे बनारसचा जो किंग होता तो कधीही म्हणजे त्यांनी विसरलं नाही की अशा पद्धतीने काय केलेलं होतं, द मंकी किंगने काय केलेलं होतं, आपलं आयुष्य सॅक्रिफाईस केलेलं होतं इतर मंकीसाठी. आणि त्याचा जो विटनेस कोण होता, किंग ऑफ बनारस. म्हणजे कशा पद्धतीने मंकी किंगनी काय केलेलं होतं, इतर आपल्या मंकींचे काय केलेले होते, जीव वाचवलेले होते. म्हणजे एका मंकी किंगनी काय केलेलं होतं, आपली ड्युटी जी आहे, आपलं जे काम आहे ते काय केलेलं होतं, व्यवस्थित पार पाडलेलं होतं, आपलं आयुष्य इतरांसाठी सॅक्रिफाईस
करून. आणि ह्याचा गवाह कोण होता तर किंग ऑफ बनारस. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो धिस लेसन. मीन्स पहा ह्याच्यामध्ये जो मंकी किंग होता त्यांनी कशा पद्धतीने आपल्या इतर मंकींचे काय केलेले होते, प्राण वाचवलेले होते, हे स्वतः कोणी पाहिलेलं होतं, किंग ऑफ बनारस. ओके, म्हणजे बनारसचा जो किंग होता त्यांनी काय केलेलं होतं, पाहिलेलं होतं. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो धिस लेसन. आय थिंक यू अंडरस्टँड.